esteemed faculty of Dr. MGR Educational and Research Institute, and our chief guest, Honorable Minister Dr. L. Murugan, and our Chancellor, Dr. A.C. Shanmugam, and our President, ACS Arun Kumar, and all the distinguished guests on the dais, Dr. P. Vasu sir and Dr. P. Srinivasan sir, and all the degree holders here, all the students, beloved students, fans, and my family, and all the graduates here, and the press. Good afternoon to you all. And I would like to remember on this wonderful day, I would like to remember my parents who were always watching me and blessing me. And on this day, I would like to remember a wonderful man who introduced me to this fantabulous Tamil film industry, Sri Ramanarayanan sir. And today I am deeply honored and humbled to receive this recognition from such a prestigious institution. Thank you, sir. Thank you for this incredible recognition and award. And this is my, I think, 45th year being in the film industry, almost 45th year. This industry has taught me so many things in life. And the most of the meaningful roles we play are not just on screen or on stage, but in real life. To be a good friend, to be a good father, to be a good son, to be a good mentor, to be a good citizen of the country, it's not bed of roses. It needs consistent implementation, good thoughts, positive thoughts, every day, in every move of life. And I really believe in this. And once I played a role of a struggler and a survivor, you can call loner also. That was in almost 89, 90. I was working in very big production houses like AVM Studios, Satya Studios, and many big studios. And at that time, all my movies were big flops. And immediately I became a flop actor, I became a jinx. And no production house wanted me as hero in their projects. Eventually, nobody wanted to bet on a flop star. So, I didn't have work. And I was a little confused. I didn't know what to do. And that's when I remembered the words of my father. My father, he was a teacher and an actor who has acted more than 220 films in Kannada film industry. So I remembered my father's word. He used to tell, if you fall, don't expect people to come and lift you and help you. You get up. You motivate yourself. So then I thought of making movie. So almost 1.5 years I was doing nothing except taking photographs and videos of my daughter when she was a small baby. That's the only work I used to do. And then I planned to make a movie. I wrote, produced, directed, and I even choreographed fights,
so many things I did in that movie. And nobody had confidence in me because that was my first movie. But there were two incredible women in my life who trusted me. That is my mother and my wife. They both told me the same thing. They said, if you are confident in what you are doing, you carry on. Don't worry about what people say, speak. That boosted my energy, and I really worked very, very hard for that movie. And it was blood, sweat. And after a lot of difficulties, I released the movie, and you know something, that movie was a blockbuster. It was called Sevakan. And why I'm telling you this today is, as I told you, this film industry taught me so many things. This movie taught me the confidence. Confidence is everything in life. So it gave me confidence. And the value of money, value of time, value of judgment, like whom to believe and whom not to believe. So much it gave me in my life. And this is not a story, this has really happened. I really wanted to tell the students today. And I can see in this hall so many dreamers and doers, like how once I was. You can do anything in your life. Whether you can jump into the line of business, science, medicine, engineering, anything it can be. Anything away from what you are studying. But remember, every great story has its own twists and challenges. So you should embrace those challenges with passion, and nobody can touch you, and you will be on top of the world. This is my experience. And don't fear failure. Every wrong step in life, it's like another scene in your successful story, your victorious story. And I wish all the students, graduates here, all that is best, a great life, harmony, and a fantabulous future. And Shanmugam sir, thank you very much sir. Thanks for this honor. Thank you for this incredible honor. And I always wonder, like how many hours you sleep a day. You've got such a big institution, and fantabulous sir. We are proud of you. And I thank on behalf of all the guests here, thank you so much sir. And I promise today I'll be a better person to justify this honor. Thank you so much. God bless you all. Jai Hind. இந்த பட்டம் இங்கே வாங்குவதை நினைக்கும் பொழுது எனக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. ஒரு பட்டத்தை, ஒரு அங்கீகாரத்தை எங்கு வாங்குகிறோம், யாரிடம் வாங்குகிறோம், யாருடன் வாங்குகிறோம், இது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம். வாழ்க்கையில் உழைத்து உயர்ந்து இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கும் நம்முடைய சேர்மன், என்னுடைய நண்பர் ஏசி சண்முகம் அவர்களை நினைக்கும் பொழுது மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. அவருடைய கல்லூரியில் இந்த பட்டத்தை நான் பெறுவதை மிகவும் கௌரவமாக நினைக்கிறேன். அதே போல அருமையான நண்பர், அருமையான நடிகர், நல்ல மனிதர் அர்ஜுனுடன் நான் இங்கு
இந்த விருதை வாங்குகிறேன் என்று நினைக்கும் பொழுது எனக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. அதைவிட இன்று விஞ்ஞானி ஸ்ரீனிவாசமூர்த்தி அவர்கள் ஒரு சயின்டிஸ்ட், டிஃபென்ஸில் ரிசர்ச்சில் இஸ் டூயிங் வண்டர்ஸ். அவரோட இந்த விருது நான் வாங்குறேன்னு நினைக்கும் பொழுது மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. வாழ்க்கையிலே சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்து படிப்படியாக உயர்ந்து இன்று இந்தியாவே அவரை மரியாதை கொடுக்கும் அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கும் மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் முருகன் அவர்களை நினைக்கும் பொழுது, அவர் கையால் நான் இது வாங்குகிறேன் என்று நினைக்கும் பொழுது எனக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. இங்கே முதல்ல இந்த சினிமா அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியமான இடம். இது கிடைச்சதுக்கு நான் ஆண்டவனை நான் நன்றி சொல்கிறேன். எங்கள் அப்பா பீதாம்பரம் அவர்கள் எனக்கு ஒரு விசிட்டிங் கார்டு கொடுத்தாரு. அந்த விசிட்டிங் கார்டு தான் அவர் பெயர். அவருடைய அந்த எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கும் என்டிஆர் அவர்களுக்கும் எல்லா நடிகர்களுக்கும் ஒப்பனை செய்தவர் என் தந்தை. அவரால் தான் இன்று நான் இந்த திரையுலகத்துக்கு வந்தேன், இந்த அளவுக்கு முன்னேறினேன். இன்று இந்த பேரெழுத்து அவருடைய மகனாக இங்கே நிற்கும் பொழுது என் தந்தையை நான் வணங்குகிறேன். அடுத்தபடியாக என் வளர்ச்சிக்கு இன்று நான் நிம்மதியாக என் தொழிலை செய்வதற்கும் என்னுடைய குறைகளையும் நிறைகளையும் சொல்கிற என் குடும்பத்திற்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய லைஃப்பில் நான் ரொம்ப முக்கியமாக மதிக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்கள் தான். உங்களுக்கும் அதே மாதிரி நண்பர்கள்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். நல்ல நண்பனை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும். நான் ஒரு வாசகம் படித்தேன். தாய் இறைவன் கொடுத்த வரம், மனைவி இறைவன் கொடுத்த வரம், தாய் இறைவனாக வந்த வரம், ஆனால் நண்பன் இறைவனுக்கே கிடைக்காத வரம். அப்படிப்பட்ட நண்பர்கள் இங்கு என்னை அழைத்து இப்படி ஒரு விருதை கொடுக்கிறார் என்று நினைக்கும் பொழுது நான் எப்படி நன்றி சொல்வது என்று தெரியவில்லை. இந்த திரையுலகத்தில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நாங்கள் வெளிச்சத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு இருட்டில் நாங்கள் எங்களுடைய வெற்றியை தேடுவோம். அதுபோல் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இந்த இண்டஸ்ட்ரி. இன்றைக்கு இருக்கிற மாணவர்களை நம்ம காலையில் எந்திரிக்கும் போது நம்ம தாய் முகத்தை, மனைவி முகத்தை, நம்மளுடைய சொந்த முகத்தை, நம்ம கூட பிறந்த முகத்தை எல்லாம் பார்ப்போம். ஆனால் இந்த கல்லூரியில் ஏசி சண்முகம் சார் இங்கே இருக்கிற ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கும் இருக்கிற மிகப்பெரிய பாக்கியம் என்னன்னா, அவங்க தாய் தந்தையை பார்ப்பதை போல, மனைவியை பார்ப்பதை போல மிக உயர்ந்த மாணவர்களை தினமும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அருமையான மாணவர்கள். இதை விட ஒரு கொடுப்பனை ஒன்றும் கிடைக்காது. எப்படி எங்களுக்கு சினிமா கிடைச்சிடாத மாதிரி மாணவர்களுடைய முகம் பார்ப்பது அவ்வளோ பெரிய ஒரு பாக்கியம். அதனால் உங்களை எல்லாம், நீங்கள்லாம் எதிர்காலம் எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. இனி நம்ம சினிமாவில் டெக்னாலஜியில் உயர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது அட்வைஸ் பண்ணுங்கன்னு என்னை கேட்டால் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அட்வைஸ் பண்ண மாட்டேன். இனிமேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட கற்றுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இருக்கோம்னு தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா எல்லா நாளும் டெக்னாலஜி வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது, மேலும் மேலும் போய்கிட்டே இருக்குது. இனி ஏஐ வருது. ஏஐயை நீங்கள்லாம் பார்க்கணும், நீங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும், அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், அதை படிக்கணும். அதுதான் உங்கள் வாழ்க்கை, அதுதான் உங்கள் ஃப்யூச்சர், அதுதான் உங்களை மிகப்பெரிய உயர்வுக்கு கொண்டு போகிறது. அது எப்படி எந்த ரூபத்தில் எந்த டெக்னாலஜி எப்படியெல்லாம் வளரப்போகுதுன்னு ஒன்றுமே புரியல. இன்றைக்கி ஓடிடின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் சினிமா அப்படின்ற ஒரு தொழிலை வேறு ஒரு இடத்திற்கு கொண்டு சென்று விட்டது. எப்படி நம்ம ஒரு லாங்குவேஜில் படம் பார்த்தோமோ, 4 லாங்குவேஜில் படம் பார்த்தோமோ, இப்போ பேன் இண்டியாவில் படம் பார்த்துட்ருக்கோம். எல்லாமே வீட்டுக்கு வந்துடுச்சு. மிகப்பெரிய திரைப்படம் எல்லாம் வீட்டுக்கு வந்துடுச்சு. இந்த படம் திரையரங்கிலே பார்க்கலாம், இந்த படத்தை ஓடிடியில் பார்க்கலாம் என்ற அளவுக்கு எல்லா மாற்றங்களும் வந்துவிட்டது. அந்த நேரத்தில் பார்க்கும் பொழுது எங்கள் சினிமா தத்தளித்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த சினிமாவை மிக உயரத்தை கொண்டு வந்த உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி. இன்று எங்களுக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்த அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும்
எங்களை தேர்ந்தெடுத்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி. மாதா பிதா குரு நல்ல நண்பன் தெய்வம். அதை போல் நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன் எப்பவுமே, யார் பெரிய கோடீஸ்வரன், கோடி கோடியாக பணம் வச்சிருக்கவன் இல்லை, லட்ச லட்சமாக தங்கமோ வைரமோ வைடூரியமோ வச்சிருக்கவன் இல்லை, ஏராளமான ஏக்கரில் நிலம் வச்சிருக்கவன் இல்லை. யாருக்கு நல்ல தாய், நல்ல தகப்பன், நல்ல மனைவி, நல்ல குழந்தைகள், நல்ல நண்பர்கள் கிடைக்கிறாங்களோ அவங்க தான் பணக்காரர். ஆகவே நீங்கள் அதை தேடுங்கள், அதை அடையுங்கள், அதோடு வாழுங்கள். வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி. வணக்கம். சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கின்ற நம்முடைய மாநில தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் மற்றும் மாண்புமிகு பாராளுமன்ற விவகாரத்தினுடைய அமைச்சர், 2 பதவிகளை வகித்து கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய இனிய நண்பர், கௌரவ டாக்டர் பட்டம் பெற இருக்கின்ற சீனிவாசமூர்த்தி, நம்முடைய இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் நம்முடைய ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன் அவர்கள், கௌரவ டாக்டர் பட்டம் பெற இருக்கின்ற இயக்குனர் வாசு அவர்கள், திரு அருண்குமார், ரவிக்குமார், கீதா லக்ஷ்மி மற்றும் கோபாலகிருஷ்ணன் மற்றும் டாக்டர் விஸ்வநாதன், டாக்டர் ரவிச்சந்திரன், CS ஜெயச்சந்திரன் IAS, தனவேல் ஞானவேல் IAS, வாசுதேவன் IAS, பல்வேல் ரிஜிஸ்டார் போன்ற அத்துணை பதிவாளர்களுக்கும் அத்துணை துணை பதிவாளர்கள், திட்ட அலுவலர்கள், HOD மற்றும் அத்துணை ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்முடைய முருகன் அவர்களை பற்றி ஏவியை பார்த்தது ஒரு 2%. அவரை பற்றி சொல்ல வேண்டுமென்றால் அரை மணி நேரம் சொல்லலாம். எளிமையானவர், அடக்கமானவர், அன்பாக பழகக்கூடியவர், நேர்மையானவர், உதவும் பண்பாளர், நம்முடைய கடினமான உழைப்பாளி, குணத்திலே புறம் போட்ட தங்கம் என்று சொல்வார்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான மனிதர். நம்முடைய பாரத பிரதமர் மோடிஜி அவர்கள் கண்டெடுத்து தமிழ்நாட்டிற்கு சென்ற முறையும் அமைச்சராக கொடுத்தார்கள், இந்த முறையும் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பாராளுமன்றத்துறை அமைச்சரை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதைவிட ஒரு சிறப்பு என்னவென்று சொன்னால், அவர் தேர்தலிலே போட்டியிடும் போது அங்கே ராஜ்யசபா மேலவைக்கு அவர் நியமனம் செய்யப்பட்டார். அப்படி என்று சொன்னால் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு எவ்வளோ நெருக்கமாக பழகக்கூடியவர் என்பதிலே இருந்து தெரிகிறது. ஆகவே சென்னை பல்கலைக்கழகத்திலே டாக்டர் பட்டம் பெற்று நம்முடைய திரு முருகன் அவர்கள் இளைஞர்களின் ரோல் மாடலாக சாதாரண குடும்பத்திலே இருந்து பிறந்து இன்று வளர்ந்து இந்தியாவுடைய உச்சிக்கு சென்றிருக்கிறார் என்பதை பற்றி நான் இந்த நேரத்திலே பெருமையோடு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நம்முடைய பாரத பிரதமர் 3வது முறையாக ஆட்சி அமைத்திருக்கிறார்கள். எதிர்கால இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டியாக இந்தியாவை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் முன்பெல்லாம் ஊசி போட வேண்டுமென்றால் கூட, சிரிஞ்சி வேண்டுமென்றாலும், பிபி ஆப்ரேட்டர் வேண்டும் என்று சொன்னாலும் யூரோப்பிலிருந்து வர வேண்டும். ஆனால் இந்தியா இன்று 85 நாடுகளுக்கு கொரோனா காலத்திலே இலவசமாக மருந்துகளை கொடுத்து நாட்டு மக்களை மட்டும் காப்பாற்றவில்லை, உலக மக்களையும் காப்பாற்றிய உலக இரட்சகராக நம்முடைய பாரத பிரதமர் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே போல் நம்முடைய துப்பாக்கி வேண்டும் என்று சொன்னால் கூட, AK-47 வேண்டும் என்று சொன்னால் கூட வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்கின்ற நிலைமை மாறி இன்று 15 நாடுகளிலிருந்து 20 நாடுகளுக்கு நாம் இராணுவ தளவாடங்களை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட இந்தியாவை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார். மேக் இன் இந்தியா திட்டம், பல்வேறு திட்டங்களை, இந்த நாட்டு மக்களுடைய வளர்ச்சி, இளைஞருடைய எழுச்சியான எதிர்காலம், இவற்றுக்காக பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய பாரத பிரதமர் இந்தியாவை 5வது பொருளாதார நாடாக உலக அரங்கிலே கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். இன்னும் 2 ஆண்டு காலத்திலே 3வது இடத்திலே வரும். கிட்டத்தட்ட 50 நாடுகளுக்கு விசா தேவையில்லை. இங்கே படித்திருக்கின்ற நம்முடைய பிசியோதெரபிஸ்ட், நம்முடைய பார்மசிஸ்ட், யார் வேண்டுமானாலும் இந்த 100 நாடுகளுக்கு சென்று வேலை வாய்ப்பை பெறக்கூடிய நேரடி வாய்ப்பை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். உலகத்திலே இருக்கின்ற அத்துணை பெரிய தொழில்களையும் இந்தியாவிற்கு கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய பாரத பிரதமருடைய ஆட்சியிலே
எளிமையான இந்தியா உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. அது பட்டதாரிகள் பயன்பெறுவார்கள் என்று இந்த நேரத்தில் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறேன். அதே போல் நம்முடைய ஜி.ஏ. சீனிவாசமூர்த்தி அவருக்கு ஒரு சிறப்பு டாக்டர் பட்டம் கொடுக்கிறோம். எதற்காக? இந்தியாவிலே முதலாக கடலுக்கு அடியிலே சென்று தாக்கக்கூடிய ஏவுகணைகளை கண்டுபிடித்தவர் நம்முடைய சீனிவாசமூர்த்தி அவர்கள். அதே போன்ற நம்முடைய தொழில்நுட்பத்துறையிலேயும் நம்முடைய டிஆர்டிஎல் போன்றதுக்கு இயக்குநராக பணியாற்றி இருக்கிறார்கள். அதுபோன்று பல்வேறு பணிகளை இந்த நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள். ஆன்டி மிசைலை கண்டுபிடித்தவர் மிக முக்கிய பொறுப்பிலே அவர் இருக்கிறார்கள். ஆகவே அவரை எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகத்திலே கௌரவ டாக்டர் பட்டம் கொடுப்பதிலே நாங்கள் பெருமை அடைகிறோம். அதே போல் நம்முடைய ஆக்ஷன் கிங் அவர் 160 படங்களிலே இதுவரை நடித்திருக்கிறார்கள். 150 படங்கள், பல படங்கள் ரெக்கார்ட் பிரேக் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதே போல் எல்லாவற்றையும் விட 32 அடி திரு ஆஞ்சநேயர் அவர்களுடைய சிலையை, ஒரே கல்லிலே செய்த சிலையை நம்முடைய சென்னைக்கு அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். அவரை மனமாற நான் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். 12 படங்களை இயக்கியிருக்கிறார்கள். அத்துணை சூப்பர் ஸ்டார்களோடும் அத்துணை பெரிய நடிகர்களோடும் அவர் நடித்திருக்கிறார்கள். அது ஏவியிலே நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். அதைவிட ஒரு நடிகைகள் தான் 4 மாநிலத்திற்கு போக முடியும். 4 மாநிலத்திலேயும் ஹீரோவாக நடித்து கொண்டிருப்பவர் இன்றும் நம்முடைய ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன் அவர்கள்தான். ஆகவே அவர் நாட்டுப்பற்றிலே மிகவும் அக்கறை கொண்டவர். எந்த படம் வேணாலும் பாருங்கள், நாட்டுப்பற்றியும் தேசியத்தையும் நாட்டினுடைய வலிமையும் நாட்டினுடைய சிறப்பு அம்சங்களையும் கொண்டு வருவதில் அவருடைய படங்களிலே அவருக்கு இணை அவர்தான். அதுபோன்று இயக்குனராகவும் அதேபோல் நடிகராகவும் ஆன்டி ஹீரோவாகவும் சிறந்த தயாரிப்பாளராகவும் பன்முகம் கொண்ட ஒரு மல்டி ஃபேஸ்டட் பர்சனாலிட்டி நம்முடைய ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன் அவர்கள். ஆகவே அவரை தேர்ந்தெடுத்து இப்பொழுது அவருக்கு டாக்டர் பட்டம் நம்முடைய எல். முருகன் அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள். நல்ல மனிதர், நேர்மையான மனிதர், அதே போல் பண்பாளர், அதே போல் துணிச்சல் மிக்க ஒரு ஆற்றல் மிக்க அற்புதமான நண்பர் அர்ஜுன் அவர்கள் என்பதை பெருமையோடு சொல்லி அவருக்கு டாக்டர் பட்டம் வழங்குவதிலே பெருமை அடைகிறோம். அதே போல் இயக்குனர் வாசு அவர்கள், அவர் பல இயக்குனர்களை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டிற்கும் தென்னிந்தியாவிற்கும். எப்படி அர்ஜுன் அவர்கள் 4 மாநிலத்தை கலைத்துறையில் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறாரோ அதே போன்று தான் நம்ம இயக்குனர் வாசு அவர்களும் 4 மொழிகளிலே பல படங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். 65 படங்களை இயக்கி இருக்கிறார்கள், டைரக்ட் செய்திருக்கிறார்கள். அதே போல் முன்னணி நட்சத்திரங்களோடு பல படங்களோடு அவர் நடித்தும் இருக்கிறார்கள். அதே போல் நம்முடைய 4 தலைமுறைக்கு அவர் படங்களை கொண்டு வந்தார். 2 தலைமுறையை தாண்டறதே கஷ்டம், 4 தலைமுறைக்கு படங்களை தந்திருக்கிறார்கள், இயக்குநர்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள், ரெக்கார்ட் பிரேக் செய்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நடித்த சந்திரமுகி படம் 800 நாட்கள் தமிழ்நாட்டிலே ஓடி இருக்கிறது பல தியேட்டர்களிலே. அதே போல் சின்ன தம்பி நம்முடைய 365 நாள் 1 வருடம் ஓடி இருக்கிறது. அப்படி அவர் ரெக்கார்டை முறியடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மீண்டும் வாசுதான் அதை முறியடிக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட அற்புதமான படங்களை நாட்டிற்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள், பல வெற்றி படங்களுக்கு தந்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் பல வருடமாக நான் அவருக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறேன். இன்று அது நிறைவேறி இருக்கிறது என்பதிலே மகிழ்ச்சி. கலைமாமணி பட்டம் பெற்றவர், பல்வேறு விருதுகளை பெற்றவர். ஆகவே அவரை வாழ்த்தி கௌரவ டாக்டர் பட்டம் கொடுக்கிறோம். நம்முடைய பல்கலைக்கழகம் 1113 பல்கலைக்கழகம் இருக்கிறது. அதிலே 60 பல்கலைக்கழகம் அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தார்கள், அதுவும் பாராளுமன்றத்தில் அறிவித்தார்கள். 60லே 1 எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகம் பாராளுமன்றத்திலே அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம். அப்படி ஒரு உயர்ந்த பல்கலைக்கழகம். அதைவிட ஒரு முக்கியமான செய்தி, இந்தியாவிலே எந்த பல்கலைக்கழகமும் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போவிலே கலந்து கொள்ளவில்லை ஆராய்ச்சியிலே. ஆனால் நாங்கள் 6 சப்ஜெக்டை கொடுத்து டிஆர்டிஓவிலும் டிஃபென்ஸிலேயும் இயக்கி இருக்கிறோம். எங்களுடைய ப்ராஜெக்டை அக்ரி செய்து அவர்கள் அதில் இணைத்திருக்கிறார்கள். 4 டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போவிலே கலந்து கொண்ட ஒரே பல்கலைக்கழகம் எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகம். பெங்களூரிலே நடந்தது, ஈசிஆர்லே நம்முடைய சென்னையிலே நடந்த
டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ, பஞ்சாபிலே நடந்த டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ, அத்துணை ப்ராஜெக்டுகளையும் அங்கே சமர்ப்பித்து அது அப்ரூவல் ஆகி இன்று இந்தியாவிலே பாதுகாப்பு துறையிலே பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது என்பதை நான் பெருமையோடு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். 37 ஆண்டு கால வரலாறு எம்ஜிஆர் பொறியியல் கல்லூரி 21 ஆண்டு காலமாக எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகமாக மாறி கிட்டத்தட்ட பல்கலைக்கழகத்திலே 1,60,60,000 பேருக்கு பட்டமும், நம்முடைய பொறியியல் கல்லூரியாக இருக்கும்போது 40,000 பேருக்கும் 2 லட்சம் பட்டதாரிகளை உருவாக்கிய பல்கலைக்கழகம் என்பதை இந்த நேரத்திலே பெருமையோடு நாங்கள் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அதேபோல் ஆராய்ச்சி பிரிவிற்கு 4 ஸ்டார் அந்தஸ்து வாங்கியிருக்கிறோம். அதேபோல் ARIIAயில் 25வது இடத்திலே இந்தியாவிலே வந்திருக்கிறோம். தேசிய பாதுகாப்பு துறையை பல ஆராய்ச்சிகளை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். 74 கூட்டு செயல்பாட்டு திட்டங்களை சமர்ப்பித்திருக்கிறோம் மத்திய அரசுக்கு. அதே போல் நம்முடைய பாதுகாப்பு துறையிலே நம்முடைய இந்தியாவிலே முதல் பல்கலைக்கழகம் என்பதிலேயும் NAC A+ கிரேடு வாங்கியிருக்கிறோம் என்பதையும் இந்த நேரத்திலே சொல்லி, அதே போல் பல்வேறு பெருமைகளை இந்த டாக்டர் எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகம் பெற்றிருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்திலே பெருமையோடு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதே போல் 150 வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகத்தோடு இந்த பல்கலைக்கழகத்தை இணைத்திருக்கிறோம். அதே போல் பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை 12 மாதத்திலே 25 கோடி ரூபாயை ஆராய்ச்சிக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 500 PhD பட்டதாரிகளை உருவாக்கியிருக்கிறோம் என்பதை இந்த நேரத்திலே சொல்லி, உலகம் முழுவதும் இன்று வாய்ப்பு இருக்கிறது எதிர்கால பட்டதாரிகளுக்கு. பட்டம் பெறுகின்ற அத்துணை பெருமக்களையும் அத்துணை நண்பர்களையும் என்னுடைய தம்பிகளையும் நான் மனதார பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். உங்கள் வாழ்நாள் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும். இந்தியா அதற்கு உங்களுக்கு துணை நிற்கும். இந்திய பிரதமர் உங்களுக்கு துணை நிற்பார்கள். ஆகவே ஒன்றை மட்டும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்போதெல்லாம் ஒரு கை அளவில் இருக்கிற ஒரு கைபேசியிலே ஒரு ஃபோனிலே உலகமே அடங்கி இருக்கிறது. உலகம் முழுவதும் நர்ஸுகளுக்கு பயங்கர டிமாண்ட். 2 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் தருகிறார்கள். ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் தருகிறார்கள். டென்டிஸ்ட்டுக்கு 6 லட்சம் ரூபாய் மாதம் சம்பளம் தருகிறார்கள். உலகம் நாடு முழுவதும் மெடிக்கல் அலைட் சப்ஜெக்டுக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு இருக்கிறது. ஆகவே பாரத பிரதமர் 60 நாடுகளுக்கு விசா தேவையில்லை என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள். அதுபோன்று உலக அளவிலே இந்தியர்கள் என்று சொன்னாலே உங்களை ரெட் கார்பெட் போட்டு வரவேற்கக்கூடிய வாய்ப்பை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். ஆகவே உங்கள் எதிர்காலம் சிறப்போடு இருக்க வேண்டும் என்றும், நான் பெற்றோர்களை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற அன்பு வேண்டுகோளை வைக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஈன்ற பொழுதில் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் தந்தை உங்களை சான்றோனாக மேடையிலே பார்க்க போகிறார்கள். மகன் தந்தை காற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொள் என்னும் சொல் என்ற வள்ளுவன் வாக்குப்படி நீங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். 33வது பட்டமளிப்பு விழாவை சிறப்பாக தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற டாக்டர் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டியினுடைய சான்சலர் டாக்டர் AC சண்முகம் அவர்களை, இன்றைக்கு தங்களுடைய துறையில் தங்களுடைய வாழ்நாள் சாதனைகளுக்காக அவர்கள் செய்த சாதனையை பாராட்டி அவர்களுக்கான டாக்டர் பட்டத்தை பெற்றிருக்கின்ற டாக்டர் சீனிவாச மூர்த்தி அவர்களை, டாக்டர் வாசு அவர்களை, டாக்டர் திரு அர்ஜுன் அவர்களை, டாக்டர் எம்ஜிஆர் எஜுகேஷனல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் ட்ரஸ்டி திருமதி லலிதா லட்சுமி அவர்களை, செக்ரட்டரி ACS மெடிக்கல் காலேஜ் டாக்டர் A ரவிக்குமார் அவர்களை, ப்ரோ சான்சலர் டாக்டர் வாசகம் அவர்களை, வைஸ் சான்சலர் ப்ரொஃபஸர் கீதா லட்சுமி அவர்களை, ரிஜிஸ்ட்ரார் ப்ரொஃபஸர் பழனிவேல் அவர்களை மற்றும் மேடையில் இருக்கின்ற சான்றோர்களே, பெரியோர்களே, மாணவர்களே, பெற்றோர்களே, மீடியா சகோதரர்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, டாக்டர் அம்பேத்கர் டாக்டர் எம்ஜிஆர், ஏன்னா நான் அம்பேத்கர் யூனிவர்சிட்டியில் படித்தேன், அதனால் அம்பேத்கர் வந்துட்டு, டாக்டர் எம்ஜிஆர்
எஜுகேஷனல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட். இந்த யூனிவர்சிட்டியில் இன்றைக்கு 3 பேர் ஹானரரி டாக்டரேட் வாங்கியிருக்கிறாங்க. டாக்டர் சீனிவாசமூர்த்தி அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா அவர் இந்தியாவினுடைய DRDO என்று சொல்லக்கூடிய இராணுவ ஆராய்ச்சியில் ஒரு தலைசிறந்த ஆராய்ச்சியாளராக தன்னுடைய பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய துறையில் தன்னுடைய ஒரு தலைசிறந்த மகனாக இருக்கிறார். அவரை பாராட்டி இன்றைக்கு டாக்டர் பட்டம் வழங்கியிருக்கிறார்கள். அதே போல் சினிமா டைரக்டர் திரு வாசு அவர்கள், டாக்டர் வாசு அவர்கள் இன்றைக்கு டாக்டர் பட்டம் பெற்றிருக்கிறார்கள். அவருடைய ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிமை பார்த்தோம். சினிமா துறையில் அவருடைய படங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அவருடைய அவர் சினிமாவுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படிப்பட்டவருக்கு இன்றைக்கு டாக்டர் பட்டம் நம்முடைய டாக்டர் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதே போல் திரு அர்ஜுன் அவர்கள், ஏன்னா இந்த இடத்துல சரியான நேரத்தில் தான் அவர் இன்னைக்கு டாக்டர் பட்டம் வாங்கியிருக்கிறார். அவருடைய ஜென்டில்மேன் படத்தில் மெடிக்கல் காலேஜில் அவருக்கு சீட்டு கிடைக்காது. அப்போது அவர் சீட்டு நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்ட்டு பல ஆயிரம் பேரை படிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஆரம்பித்து அதில் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜை நிர்வகித்து அவர் டாக்டர்ஸை உருவாக்குவார். அப்படிப்பட்டவருக்கு இன்றைக்கு டாக்டர் எம்ஜிஆர் எஜுகேஷனல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்டில் அவருடைய கலைத்துறையில் அவர் ஆற்றிய சாதனைகளுக்கு அவரை பாராட்டி இன்றைக்கு டாக்டர் பட்டம் வழங்கியிருக்கிறார்கள். இந்த டாக்டர் பட்டம் வழங்கியிருக்கிறது யார்? டாக்டர் ஏசி சண்முகம். டாக்டர் ஏசி சண்முகம் அவருக்கு யார் டாக்டர் பட்டம் கொடுத்தாங்க? அவருக்கு கிட்டத்தட்ட 1,00,000க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு இந்த மருத்துவமனையில் இலவசமாக அறுவை சிகிச்சைகள் செய்து அமெரிக்காவில் இருக்கின்ற ஒரு பல்கலைக்கழகம் அவரை கௌரவித்து சிறப்பு டாக்டர் பட்டம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இப்படி இந்த அனைத்து சான்றோர்கள் இருக்கின்ற இந்த விழாவில் இன்றைக்கு டாக்டர் பட்டம் பெறுகின்ற அல்லது இன்றைக்கு பட்டத்தை பெறுகின்ற சகோதர சகோதரிகள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கொண்டு, இந்த தேசத்தினுடைய வளர்ச்சி, இந்த தேசத்தினுடைய முன்னேற்றம், இந்த தேசம் நாம் 2047 வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக ஆக வேண்டும் என்ற அந்த கனவோடு நம்மளுடைய டாக்டர் அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களுடைய கனவு இந்தியா நாடு வல்லரசு நாடாக வேண்டும் என்று, அந்த வல்லரசு நாடு நோக்கி நாம் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து 78 ஆண்டுகளாக இருக்கிறது. இன்னும் நாம் போக வேண்டிய பாதை இன்னும் 22 ஆண்டுகள். நாம் 100வது சுதந்திர தினத்தை நோக்கி அடியெடுத்து சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். 100வது சுதந்திர தினம் கொண்டாடும் பொழுது நம்மளுடைய நாடு மிகப்பெரிய நாடாக, உலகத்திற்கு வழிகாட்டி நாடாக இருக்க நாம் அதற்காக தான் பணியை தொடங்கியிருக்கின்றோம். நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் அதற்கான அடிக்கல்லை நாட்டியிருக்கிறார்கள். நாம் பார்க்கின்றோம் இன்றைக்கு தேசத்தினுடைய வளர்ச்சி. 2014க்கு முன்னாடி நம்மளுடைய நாட்டினுடைய பொருளாதார நிலைமை, பொருளாதார இண்டெக்ஸ், நாம் 11வது இடத்துல இருந்தோம் 70 ஆண்டுகள். ஆனால் இந்த 10 ஆண்டுகளில் மட்டுமே இங்கிலாந்தை பின்தள்ளிவிட்டு, ஏன்னா இங்கிலாந்து நம்மளை ஒரு நாள் ஆண்டார்கள், ஒரு காலத்தில் நம்மளை ஆண்டார்கள். இன்றைக்கு அவர்கள் நம்மளுடைய பின்னால் இருக்கிறார்கள். அவர்களை எல்லாம் பின்தள்ளிவிட்டு இன்றைக்கு உலகத்தில் 5வது மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக நம்மளுடைய பாரத நாடு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் இன்றைக்கி எங்கே பார்த்தாலும் கூட, ஒரு காலத்தில் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் கொண்டு வரும்போது சொன்னாங்க, நம்ம நாட்டில் மக்கள் நிறையா படிக்கலையே, டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷனுக்கு சாத்தியமா, ஒவ்வொருவரும் எப்படி டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி சாதாரண ஒரு மலை கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு பெட்டி கடையில் கூட நீங்கள் கூகுள் பே பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் போய் காசு கொடுத்தா காசு வேண்டாம், நீங்கள் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் பண்ணுங்கள், கூகுள் பே பண்ணுங்கள், இல்லது என்னுடைய மொபைலில் எனக்கு பண்ணுங்கள், மொபைல் பே பண்ணுங்கள் அப்படின்னு.
அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு ஒரு டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி, டிஜிட்டல் யுகம் இந்தியாவில் வளர்ந்துருக்கு. இன்றைக்கி இந்த டிஜிட்டல் பேமெண்ட்டில் உலகத்திலேயே 3வது மிகப்பெரிய நாடாக நம்மளுடைய பாரத நாடு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இளைஞர்களே, நாம் புதிய இந்தியாவில் இருக்கின்றோம், புதிய பாரதத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். புதிய இளைஞர்கள், புதிய இந்தியா, புதிய பாரதம் எதை நோக்கி? 2047 நோக்கி. அந்த நேரத்தில் நாம் 2014க்கு முன்னாடி வெறும் 400 ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் தான் நம்ம இருந்தது. இன்றைக்கு கூட நம்ம வரும்போது இங்கே ஒரு எக்ஸிபிஷன் பார்த்தோம். ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ். இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட 1,20,000 ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகள் இந்த 10 ஆண்டுகளில் நம்மளுடைய இந்தியாவில் வந்திருக்கிறது. இந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகளுடைய நிறுவனர்கள் எல்லாம் 30 வயசுக்கு கீழே உள்ள சகோதர சகோதரிகள். அதுதான் புதிய இளைஞர்கள்னு சொன்னோம். நியூ மைண்ட், புதிய பாரதத்தை உருவாக்குகின்றவர்கள். இவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இன்றைக்கு நம்மளுடைய கிட்டத்தட்ட நாம் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களில் மட்டும் 1,20,000 ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகளை தொடங்கியிருக்கிறோம். இந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகள் எதுக்கு? நாம் வேலை தேடுபவர்களாக இல்லாமல் வேலை கொடுப்பவர்களாக ஆக வேண்டும். நம்முடைய பிரதமர் அவருடைய நோக்கம் வேலை கொடுப்பவர்களாக ஆக வேண்டும். ஒவ்வொருவருமே தொழில் முனைவோர்களாக ஆக வேண்டும். அதற்காகத்தான் நம்முடைய எஜுகேஷன் நிறுவனங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட 40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இங்கே இருக்காங்க. பல ஆராய்ச்சியாளர்கள், வைஸ் சான்சலர்கள், கல்வியாளர்கள், இவர்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் கேட்டு ஒரு புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கையை நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள். இந்த புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை எதற்காக? நம்மளுடைய இந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்கில்டு மேன் பவர் இருக்கிறது. இந்த ஸ்கில்டு மேன் பவர் சர்வதேச அரங்கில் உலகளவில் மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அவர்களுக்கு இணையான வாய்ப்புகளை பெற வேண்டும். அவர்களுக்கு இணையாக நம்முடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும். நம்முடைய கல்வித்தில் மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக இந்த புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. இந்த புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கையினுடைய நோக்கம் என்ன? டெக்னாலஜி, இன்னோவேஷன், பேட்டன், இதெல்லாம் புதுசாக கண்டுபிடிப்புகள் வர வேண்டும். சர்வதேச அரங்கில் போட்டி போடுவதற்கான நாம் நம்மளை தயாரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியதற்காக புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை கொண்டு வரப்பட்டது. அதே போல் இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையினுடைய இன்னொரு நோக்கம், நம்ம எல்லாம் தாய்மொழியில் சிந்திச்சா இன்னும் அதிகமாக அவர்கள் சிந்திக்க முடியும், அவர்கள் தங்களுடைய திறமையை வெளிக்கொண்டு வர முடியும் என்றதான் ஆரம்ப கல்வியில் தாய்மொழியை ஊக்குவிக்கின்ற புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கையை நாம் நாட்டுக்கு கொடுத்திருக்கின்றோம். இந்த புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை நம்மளை, இளைஞர்களை சர்வதேச அரங்கில் உயர்த்துவதற்கும், தங்களுடைய தொழில்நுட்பத்தை, தங்களுடைய தொழில் நிறுவனங்களை, தங்களுடைய தொழில் சார்ந்த ஆராய்ச்சிகளை முன்னெடுத்து செல்வதற்காக நம்மளுடைய புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை நமக்கெல்லாம் நமக்கு ஒரு சிறந்த அங்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. நாம் இன்றைக்கு மருத்துவ மாணவர்கள் இங்கிருந்து இருக்கின்றோம். 2014க்கு முன்னாடி இந்த நாட்டில் வெறும் 7 எய்ம்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் இருந்தது. இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட நாட்டில் 23 எய்ம்ஸ் காலேஜஸ் வந்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டிலையும் கூட ஒரு எய்ம்ஸ் காலேஜ் ஆனது இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. மருத்துவ கல்லூரிகள், ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் கூட ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் வேண்டும் என்பது தான் நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய லட்சியமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் கூட இந்தியாவில் இருக்கிற அனைத்து மாவட்டங்களிலுமே இன்றைக்கு மருத்துவ கல்லூரிகள் இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே ஒரே வருடத்தில் 11 மெடிக்கல் காலேஜஸ் நம்மளுடைய இந்தியாவில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, இந்த ஆண்டு மட்டுமே நம்மளுடைய மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய சீட்டுகள் 75,000 சீட்டுகள் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. அந்த அளவுக்கு மெடிக்கல் காலேஜஸ்னுடைய விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதே போல் நம்ம இங்கே பேசும்போது நமக்கு சொன்னார், சான்சலர் அவர்கள் சொன்னாங்க, மெடிக்கல் அண்ட் அலைடு ஸ்டூடெண்ட்டுகளுக்கு எப்படி உலகம் முழுவதும் அவர்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிறது என்று. இந்தியா இன்றைக்கு ஆத்ம நிர்பர் பாரத், சுயசார்பு பாரதம், செல்ஃப் ரிலையன்ட் பாரதம், அதை நோக்கி நாம் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். நாம் இன்றைக்கு நம்மளுடைய இம்போர்ட் எல்லாம் குறைத்திருக்கிறோம். டிஆர்டிஓனுடைய சயின்டிஸ்ட் இருக்கிறார்,
ஒரு காலத்தில் நம்ம எல்லாமே இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். இன்றைக்கி இம்போர்ட்டை நிறுத்திட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொண்டு இருக்கின்றோம். அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய தொழில்துறை முன்னேறி இருக்கிறது. எங்களுடைய டாக்டர்கள் இருக்கிறாங்க, அலைடு மெடிக்கல் இருக்கிறாங்க. நாம் இன்னொரு மொழி கூடுதலாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்படி கற்றுக்கொள்ளும்போது நம்மளுடைய வேலை வாய்ப்பு உலகம் முழுவதும் பறந்து இருந்து கொண்டு இருக்கிறது. இன்றைக்கி இந்த ஹியூமானிட்டேரியன் சீனியர் சிட்டிசன் அவர்களை பாதுகாப்பது, பராமரிப்பதற்கு உலகத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு வரவேற்பு இருந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஜப்பான் மாதிரி நாடுகள்லாம் இன்னும் ஓல்டேஜ் அதிகமாக ஆகி கொண்டு இருக்கிறார்கள். அதுபோல் நாம் நம்மளை வேர்ல்டு லீடராக உலகத்தில் எங்கே போனாலும் நாம் நம்முடைய இந்தியா, நம்முடைய பாரத தேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவர்களுடைய லீடர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்பது தான் நம்மளுடைய இந்த புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாலமாக, ஒரு அங்கமாக நம்மளுடைய புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை இருந்து கொண்டிருக்கிறது. சகோதரர்களே, இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். நான் ஆரம்பத்திலே அதனால தான் சொன்னேன், நாம் 2047க்கு அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறோம். ஒரு புறம் நம்மளுடைய நாட்டினுடைய வளர்ச்சி, இன்னொரு புறம் ஏழை எளிய மக்களுடைய வளர்ச்சி. அதுதான் நம்மள்ட சொன்னார், சப்கா சாத், சப்கா விகாஸ், சப்கா விஸ்வாஸ், சப்கா பிரயாஸ். அப்படின்னா என்னென்னா, அனைவருடைய வளர்ச்சி, அனைவருடைய முயற்சி, அனைவருடைய நம்பிக்கையோடு நாம் அனைவரும் சேர்ந்து இந்த நாட்டை வளர்ச்சி பாதையில் எடுத்துக்கொள்ள சென்ற வேண்டும் என்பது தான். ஒவ்வொருவரும் இங்கிருந்து இருக்கிற இளைஞர்கள் தான் 2047 இங்கே இருக்கிற 22 வயசு 23 வயசுக்காரங்க தான் நாளைக்கு 46 வயசு 47 வயசில் நாம் 100வது சுதந்திர தினம் கொண்டாடும் போது உலக நாடு உலகத்தில் இந்தியா வல்லரசு நாடாக இருக்கும் பொழுது நாம தான் இந்த நாட்டினுடைய லீடர்களாக இருக்க போகிறோம். நாம தான் இந்த தேசத்தை ஆள்பவர்களாக இருக்க போகிறோம். நாம தான் நீங்கள் இருக்கின்ற இந்த இளைய சமுதாயம், இங்கே இருக்கிற புதிய இளைஞர்கள் தான் இந்த தேசத்தை வழிநடத்துகின்ற இளைஞர்களாக இருக்க போகிறோம். இந்த நாடு மிகப்பெரிய ஒரு நாடாக, நான் இன்னும் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன். இன்றைக்கி ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் இடையில் போர் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் போர் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. போர் முனையில் 2 அதிபர்களிடத்திலும் பேசி போரை நிறுத்தி கிட்டத்தட்ட 23,000 மருத்துவ மாணவர்களை பத்திரமாக இந்தியாவுக்கு மீட்டு கொண்டு வந்தோம். 23,000 மருத்துவ மாணவர்களை உக்ரைனிலிருந்து அவர்களை கொண்டு வருவதற்காக போர் நிறுத்தப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட வல்லமை மிக்க நாடாக நம்மளுடைய பிரதமர் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். நம்மளுடைய பாரத நாடு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு நம்மளுடைய இந்தியர்கள் எங்கு போனாலும் தலை சிறந்தவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சினிமா துறையில் சார்ந்தவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். சினிமா துறைன்னா ஹாலிவுட் படங்கள் நம்ம சொல்லுவோம். இன்றைக்கி அந்த ஹாலிவுட் படங்களினுடைய போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கு நம்மளுடைய சென்னையிலையும், நம்மளுடைய பெங்களூர்லேயும், நம்மளுடைய ஹைதராபாத்லேயும் தான் பண்ணுறாங்க. அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய டெக்னீஷியன்ஸ் ஸ்கில், நான் தான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன், ஸ்கில்டு மேன் பவர் நம்ம இடத்துல இருக்கிறாங்க. நம்மளுடைய அந்த ஸ்கில்டு மேன் பவர் தான் இன்றைக்கி இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லேயும் இன்றைக்கு வளர்ந்து வருகின்ற அந்த ஏவிஜி செக்டார்லேயும் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற நம்மளுடைய இளைஞர்கள் இன்றைக்கு உலகத்தை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் அனைவரும் சேர்ந்து புதிய பாரதத்தை உருவாக்குவோம். 2047 நம்மளுடைய அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் கண்ட கனவான வல்லரசு பாரதத்தை நாம் உருவாக்குவ நாம் அனைவரும் இணைந்து செயல்படுவோம் என உங்களிடத்தில் இந்த இடத்துல உறுதியேற்றுக்கொண்டு உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய அன்பார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத்.